السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریشہ پارٹ 34۔ آپریشن ہو جانے کی خبر گھر تک پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ صرف دعاؤں میں لگ گئے تھے کہ ساحر سائی کو ہوش آ جائے۔ سب کے لبوں پر بس یہی ایک دعا تھی۔ زاوش نے رو رو کر اپنا حال بنا رکھا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک ہو کیا گیا تھا، آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا تھا، اور بھلا اس کے ساحر سائی نے کس کا بھی کیا بگاڑا تھا۔ وہ تو اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہتا تھا۔ اس کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کوئی کیوں اس کی جان لینا چاہتا تھا؟ سب لوگ اسے آرام کی گولی دے کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ اس ماحول میں آرام جیسے اس نے خود پر حرام کر رکھا تھا۔ وہ جائے نماز بچھائے اس پر بیٹھی خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کے بھائی اور شوہر کو کچھ بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں معصوموں کی دعائیں لگتی ہے، وہ بھی تو معصوم تھی، صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اپنے بھائی کا مان تھا اسے، کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا تھا۔ تو اللہ بھی تو ایسے ہی لوگوں کی سنتا ہے، اور اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی ضرور سنے گا۔ اسی لیے تو وہ مسلسل صرف دعائیں مانگنے میں لگی ہوئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، جب اسے رخصت کیا گیا تب بھی وہ رو رہی تھی، لیکن وہ آنسو غم کے نہیں تھے، تکلیف کے نہیں تھے۔ لیکن جو آنسو وہ اس وقت بہا رہی تھی وہ تکلیف کے تھے، شدید غم کے تھے۔ اسے اپنے شوہر کی تکلیف سے تکلیف ہو رہی تھی، اسے اپنے بھائی کے درد سے تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے دعاؤں کے۔ کبھی کبھی ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں، اپنوں کے لیے ہی ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، کچھ بھی نہیں، ہمارے اپنے ہمارے سامنے تڑپتے ہیں اور ہم کھڑے صرف تماشائی بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں میں ہم نمی تک نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہمارے سامنے رو رو کر خود کے برباد ہو جانے کی داستان سناتے ہیں، اور ہم خاموش اور بے بس ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ خود بے بس تھی، لیکن وہ بھی بے بس نہیں رہنا تھا، وہ بے بس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا اس کا اللہ اس کی سنے گا، اسی لیے تو وہ صرف اسی سے مانگ رہی تھی کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں ڈھونڈنے کی، اگر ملا تو بتا دوں گی، تم فون رکھو، میں یہاں پر تم سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اس کمرے میں آئی تھی، اور اب پاگلوں کی طرح اس کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ الماری سائڈ دراز، یہاں تک کہ اس کی تجوری تک اس نے بڑی آسانی سے کھول لی تھی۔ یہ سب اس کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ ان کاموں میں ماہر تھی۔ دیکھو لڑکی، جو ام کہہ رہا ہے وہ کرو، ام کو کسی بھی حالت میں وہ لاکٹ چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ لاکٹ اس گھر سے نکلے تم اس کو ڈھونڈو اور ہمارا حوالے کر دو، ورنہ ام تمہارا جان لینے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ فون کی دوسری جانب سے اسے دھمکی سنائی دی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ مجھے دھمکیاں دینا بند کرو، مت بھولو تمہاری وجہ سے میں یہاں پر ہوں۔ جتنا مشکل وقت میں نے گزارا ہے اس کا 1% بھی تم نے نہیں گزارا، اس لیے بہتر ہے کہ اپنا منہ بند کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ اتنا حکم تو ان کا باس مردان خان اس پر نہیں چلاتا تھا جتنا یہ آدمی اس پر چلاتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ دماغ چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بتاؤ، تم نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا؟ اس میں ہمارا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا نا؟ اسے کچھ گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تو مسکرائی۔ نا خان، میں نے ویڈیو دیکھی، تمہارا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے، اور صبح دارم سائی تمہارا اسکیچ بنوا کر پورے گلی محلوں میں لگوانے والا ہے۔ پلوشا ام مذاق کا موڈ میں نہیں ہے، ام پہلے ہی اتنا پریشان ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ ام نے گولی سائشہ کے سینے کے بیچوں بیچ ماری، زندہ نہیں بچے گا وہ، اور اگر زندہ بچ گیا تو اتنا جلدی سب ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہے، اپنا کام کرو اور جلدی سے جلدی سارے ثبوت نکالو وہاں سے، اور نکلو اس حویلی سے، تمہارے اس حویلی میں جانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے خان، لیکن یہاں پر تو صرف آدھے ادھورے ثبوت ملیں گے، کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے ساحر شادو سے فائل آگے تک پہنچا چکا ہے۔ مردان خان کی آزادی ممکن تو تب بھی نہیں ہوگی، وہ کچھ پریشان سے لہجے میں بولی۔ تم بس وہ ثبوت نکالو پلوشا، باقی مردان خان کو ہم کیسے چھڑائیں گے یہ ہم بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ اب ہمارے ہاتھ اس ساحر شاہ کا کمزوری لگ گیا ہے۔ وہ کچھ عجیب سے لہجے میں یقین سے بولا تو پلوشا کو حیرت ہوئی، لیکن مزید اس سے بحث کر کے وہ اپنا ٹائم برباد نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے فون بند کرتے ہوئے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی، جب اسے باہر سے کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ تم رات کے اس وقت ساحر سائی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے ہی اپنا دوپٹہ
अपना दुपट्टा चेहरे से ठीक करती बाहर निकली। सामने ही सरमद शाह को खड़े देख कर आई। दारमसाई को होश आया तो जैसे एक बार फिर से साहिर साई का खून उसकी आंखों के सामने आ गया। उसका गुस्सा एक बार फिर से जाहिर होने लगा था। साई सब्र करे, अभी तक साहिर साई को होश नहीं आया। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 48 घंटे तक होश ना आया तो जान को खतरा हो सकता है, लेकिन हमें अच्छी उम्मीद है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप परेशान मत हो। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अपने बंदों को उनकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। हौसला रखे, सब कुछ बेहतर होगा। अगर साहिर साई के नसीब में सांसें हुई तो उन्हें कुछ नहीं होगा। वो अभी तक इंजेक्शन के ज़ेर असर था, वरना उस पुलिस वाले की उस बात पर उसका मुंह तोड़ने में भी पीछे ना हटता। तुम मेरे सामने ज़्यादा भाषणबाजी मत करो इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारी वर्दी का भी ख्याल नहीं करूंगा। वो उसे सुर्ख निगाहों से घूरते हुए बेतहाशा गुस्से से बोला। तो इंस्पेक्टर नजर झुकाता बाहर निकल गया। इस बात में कोई शक नहीं था कि अल्लाह बेनियाज है, वो बेहतर जानता है, लेकिन उससे ना उम्मीद करने वाला ये कौन था जो उसके सामने उसके भाई के नसीब की सांसें गिन रहा था। वो अपने ऊपर से कंबल हटाता उठने लगा तो सनान साई ने भागकर उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सुर्ख आंखों को देखता वो खुद ही घबराकर पीछे हट गया। इस वक्त वो ना तो किसी की सुनना चाहता था और ना ही किसी को देखना चाहता था। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ साहिर साई की जिंदगी चाहता था। सनान खुद ही उस रास्ते से हट गया। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ साहिर साई के कमरे के बाहर क्या कर रही थी, और किसकी इजाज़त से तुम यहाँ आई हो आधी रात को? साहिर साई के कमरे में उसकी गैर मौजूदगी में आने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? फलूशा खान, वो उसके सामने खड़े उसके आधे छुपे चेहरे पर नजरें गाड़े उसे सवाल कर रहे थे, जबकि सामने खड़ी लड़की के पास कोई जवाब नहीं था। वो साई कमरे की लाइट खुली हुई थी। मैंने सोचा साई तो घर में नहीं है तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ। वो अपने सामने खड़े सरमशाह से निगाहें चुराते हुए बोली। उसे इस हवेली में काम करते तकरीबन 2 ढाई माह हुए थे, लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि वो काफ़ी अजीब सी है। कभी चीज़ों की ताक झाँक करती है तो कभी जहाँ घर के पर्सनल मसले हो रहे होते हैं वहाँ कान लगाकर सुनती है। उन्हें ये सब हरकतें बहुत बुरी लगती थी। उनका दिल तो चाहता था कि वो उसे नौकरी से ही खारिज कर दे, लेकिन फिर उसका रोना धोना शुरू हो जाता कि वो बहुत गरीब खानदान से है, बहुत गरीब है, खाने पीने को भी कुछ नहीं, अगर वो काम नहीं करेगी तो क्या खाएगी। और अपने घर में किसी पठान को कभी भी मुलाजमत के लिए नहीं रखते थे, क्योंकि पठानों को समझना उनकी बस से बाहर था। और ये लड़की तो ज़्यादातर पश्तो में ही बात करती थी, जिसकी वजह से वो उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे। और इससे बड़ा मसला ये था कि अक्सर वो भी उनकी बातों को समझ नहीं पाती थी। उसकी बेबसी देखते हुए उन लोगों ने उसे नौकरी तो दे दी थी, लेकिन वो उसके काम से ज़्यादा खुश भी नहीं थे। कर दी लाइट ऑफ, अब निकलो, और जब तक कमरे में कोई ना हो तब तक इस तरह से मत जाया करो। इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। वैसे भी साहिर साई का कमरा बंद था तो तुम्हें खोल कर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कमरा एक शादीशुदा कपल का है। जाविश की तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी लड़की इस तरह मुंह उठाकर कमरे के अंदर चली जाए। तो आइंदा एहतियात करना। वो सख्ती से कहते आगे बढ़ गए, जबकि पीछे खड़ी लड़की मुंह बनाती सीढ़ियों से नीचे उतर गई। इन 2 महीनों में उसने एक बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि इस हवेली में उससे ज़्यादा कोई भी पसंद नहीं करता था। क्लियर उर्दू आने के बावजूद भी वो कभी भी बोलती नहीं थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो जाए, लेकिन आजकल यहाँ उसे सनान साई की दूसरी बीवी काफ़ी अजीब लग रही थी। उसने नोट किया था वो उस पर काफ़ी नज़र रखती थी। वो जिस तरफ जाती थी उसकी निगाहें उसके पीछे पीछे सफ़र करती, लेकिन उसे कौन सा कोई डर था। वो अपना काम बहुत मोहतात होकर करती थी। अपने पीछे वो किसी तरह का कोई सबूत नहीं छोड़ती थी कि उसे पकड़े जाने का डर हो। इस वक्त भी वो नीचे आई तो मुस्कान उसे सामने सोफे पर बैठी हुई नजर आई थी। मुस्कान ने एक नज़र गहरे अंदाज में उसे देखा तो वो नज़र झुकाती उसके करीब से गुजरती हुई किचन की जानिब चली गई, लेकिन अपने पीछे उसे अब तक उसकी गहरी निगाह महसूस हो रही थी। पता नहीं क्या मसला इस लड़की के साथ, हर वक्त मुझे घूरती रहती है, कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया। वो खुद से सवाल करती एक नज़र पीछे की जानी मुस्कान को देखते हुए सोच रही थी। इस तरह वो अपना काम भी नहीं कर सकी थी। एक तो इस घर के सारे लोग रात 3 बजे तक जागते रहते थे। ये सरमद शाह को तो और कोई काम ही नहीं है सिवाय जासूसी के, लेकिन ये मैडम और इस वक्त यहाँ नीचे क्यों बैठी हुई है? वो सरमद को कोसते हुए मुस्कान के बारे में सोचने लगी। ये लड़की उसे पहले दिन से ही मशकूक लग रही थी।
لیکن کل تو کام ہو ہی جانا تھا، کیونکہ کل یہ سب لوگ ساحر سے ملنے ہسپتال جانے والے تھے۔ اس دوران گھر پر کسی کا بھی ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ہی اپنا کام انجام دے گی۔ ان لوگوں کی موجودگی میں تو وہ ساحر شاہ کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی، اور اگر ساحر شاہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے تو پھر تو اس کا ساحر کے کمرے میں جانا ہی ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک تو ساحر کا کمرہ ہر وقت لاک رہتا تھا، اگر وہ کہیں پر جاتا بھی تھا تو بھی وہ اس کے جانے کے بعد اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ رات دیر تک اس کی واپسی ہوتی تھی، اور اس کے کمرے میں مردان خان کی زندگی کی نوعیت تھی۔ مردان خان کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ مردان خان کو جانتا تھا، لیکن نہ جانے کیسے مردان خان کا وہ لاکٹ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، جسے شاید بھلا بھی چکا تھا، لیکن وہ لاکٹ مردان خان کے لیے بے حد اہم تھا۔ اس کے علاوہ ساحر شاہ کے پاس کچھ ضروری کاغذات بھی تھے جو اصل میں مردان خان کے خلاف کچھ ثبوت تھے۔ وہ ثبوت وہ پوری ایمانداری سے پولیس اسٹیشن پہنچا چکا تھا، جس کے بعد سے ہی مردان جیل میں تھا، لیکن اس کی بے گناہی کا ثبوت اب تک اس کے پاس تھا۔ ان دنوں مردان خان جیل میں تھا، اور اس لاکٹ میں کچھ ایسا تھا جو مردان خان کو جیل سے آزاد کروا سکتا تھا۔ اور ساحر کو یہ بات پتہ بھی تھی کہ کچھ دن پہلے ساحر سائی کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جن کی ڈیمانڈ وہ لاکٹ تھا، جسے ساحر شاہ نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ مردان خان کے گناہ بہت بڑے تھے، اور وہ اس جیسے حیوان کو جیل سے آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کی جگہ جیل کی چار دیواریوں کے پیچھے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے دھمکیاں دینے لگا۔ آئے دن وہ ساحر کو کچھ نہ کچھ کہتے تھے، لیکن وہ ان کی دھمکیوں کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور اب انہوں نے اپنی دھمکیوں کو سچ کر دکھایا تھا۔ اس پر ہونے والا حملہ کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ مردان خان کا تعلق کہاں سے تھا، وہ کون تھا، یہ ساری باتیں بھی پوشیدہ تھیں، اور ابھی تک یہ بات بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پلوشا خان اصل میں ان کی نہیں بلکہ مردان خان کی غلام ہے، کیونکہ ساحر کی طرف سے انکار کا مطلب تھا کہ وہ لاکٹ واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ لوگ خود ہی اس لاکٹ کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ انہیں شک تھا کہ وہ لاکٹ اب تک ساحر شاہ کے پاس ہے، جبکہ وہ ہے کہاں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور ملازمہ بھی ساحر شاہ کے کمرے میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، جسے اس وقت نوکری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن جس چوری کے لیے وہ اس حویلی میں آئی تھی وہ چیز اس کے ہاتھ نہ لگ سکی، اور اب ان لوگوں نے پلوشا خان کو بھیجا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آس پاس گھر کے تمام افراد کو پایا۔ چاروں طرف نظر گھماتے اس کی نظر ایک جگہ آ کر رک گئی تو اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سج گئی تھی، لیکن پھر اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے لب بھیج گئے تھے۔ اس کے سامنے وہ جڑی ہوئی حالت میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے افسوس ہوا تھا۔ ابھی 5 دن پہلے وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور آج بے رنگ بجھی ہوئی حالت میں اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساحر شاہ کا دل چاہا کہ اسے خود میں چھپا لے، لیکن وہ اتنی بے صبری نہیں دکھا سکتا تھا۔ سب لوگ اس سے مل رہے تھے۔ 48 گھنٹوں کا وہ سفر ان سب کے لیے مشکل تھا، جو 48 سے 72 گھنٹے تک چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی، لیکن سانس دینے والے ڈاکٹر نہیں، خدا تھا جس نے اس کے نصیب میں بہت ساری سانسیں لکھ رکھی تھیں۔ گھر کے سب لوگ وہیں پر تھے۔ دارم کے پاس ہی بیٹھا تھا، فی الحال خیر خیریت ہی دریافت کر رہا تھا۔ سب لوگ آئے تھے سوائے نور کے، وہ آئی ہی نہیں تھی حویلی سے۔ یہاں دارم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ یہی کہا تھا کہ بہتر ہے کہ وہ گھر پر ہی رہے، یہاں آ کر اپنی حالت مزید خراب نہ کرے۔ چلو بس اب سب لوگ باہر جاؤ، بہت ہو گیا رونا دھونا، اب ساحر سائی کو آرام کرنا ہے، اور دارم سائی تم بھی آرام کرو، تمہاری بھی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے۔ اصغر صاحب نے دارم کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس بار اس نے بنا کچھ بھی کہے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو وہ کسی کی بھی بات نہیں مان رہا تھا۔ یہ پچھلے 4 دن اس کے لیے کتنے برے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ ساحر شاہ صرف اس کا دوست، اس کا بھائی یا کزن نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی جان تھا، اس کا سب سے مضبوط سہارا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا، اور وہ اس کے لیے کتنا خاص تھا یہاں اسے ان کے 4 دنوں میں پتہ چلا تھا۔ پچھلے ان کچھ دنوں میں اگر وہ یہ کہے کہ ساحر نے اس کی جان نکال دی تھی تو یہ سچ ہی تھا۔ ساحر وہ لوگ کون تھے، اور تمہاری ان پٹھانوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتے تھے؟ کسی ایک کی بھی شکل نہیں آئی کیمرے میں۔
सब लोगों ने नकाब कर रखे थे। सब लोगों के बाहर चले जाने के बाद वो उसे बताने लगा, जबकि जाविश को उसने निगाहों के इशारे से रोक लिया था। वो बिना कुछ भी कहे उसके पास रखी कुर्सी पर आ बैठी थी। दारम उसके सामने इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे पुलिस वालों को मुतमईन करना ही था। 4 दिन के बाद साहिर शाह को होश आया था। वो लोग उसका बयान सुनना चाहते थे। ये लोग एक कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं दाराम साई। कुछ महीने पहले मैं एक कबीले के ज़मीनी केस के सिलसिले में ज़मीनों की डील करने गया था। वहाँ इस तरह का ही एक ज़मीनी झगड़ा हो गया। मुझे वहाँ पता चला कि वो ज़मीन उन लोगों ने खरीदी नहीं बल्कि छीनी है। गांव वालों की मदद से मुजरिमों और ख़ास कर उन सब के लीडर मर्दान खान के खिलाफ कुछ सबूत मिले, जो मर्दान खान ने मुझसे छीन लेने की बहुत कोशिश की। मर्दान खान के साथ मेरा काफ़ी झगड़ा हुआ था। मेरे हाथ इस लड़ाई के दौरान उसकी कोई चेन लग गई थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं उसे फेंक गया था। मेरा उस चेन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब उन लोगों को लगता है कि उसका वो लॉकेट मैंने छुपा कर रखा है। उन लोगों का कहना है कि उस लॉकेट में मर्दान खान की आज़ादी है, और उन लोगों को जो ये लगता है कि मैं जानबूझकर वो लॉकेट उनके हवाले नहीं कर रहा था, इसीलिए वो अब मुझसे ज़बरदस्ती लॉकेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मौत के डर से उन लोगों के सामने सच बोल दूंगा, जबकि उनका कहना है कि अगर मेरी ज़िद की वजह से मर्दान खान को फांसी हुई तो वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। लेकिन मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। मर्दान खान एक गुनहगार है जो जेल की दीवारों के पीछे ही अच्छा लगता है। खैर, आप फिक्र ना करें, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी जाए आराम करें। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और हुआ भी तो मैं संभाल लूँगा। वो उसे देखते हुए बोला तो दारमसाई ने मुस्कुराकर उसे देखा। ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं भी चलता हूँ। पता नहीं कौन सी गोली दी है इन डॉक्टरों ने मुझे आंखें बंद हो रही है मेरे ख्याल में अब मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। जाविश, तुम ख्याल रखना इसका, मेरा बच्चा। उसके पास से उसके पास से मत जाना कहीं भी। सनान सब घर वालों को छोड़ने के लिए गया है, शाम तक तुम्हें भी छोड़ देगा। वरना ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। वो आहिस्ता से उसके माथे पर बोसा देता उसके करीब से उठकर बाहर चला गया। कोई नहीं कह सकता था कि वो भी गहरे जख्म लगाए हुए है। उसे अपनी परवाह ही कहाँ थी। उसे जिसकी परवाह थी वो अब ठीक था, होश में था और बेहतर महसूस कर रहा था, और अब वो पुरसुकून था। दारमसाई के जाने के बाद अब वो पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो खाली खाली नज़रों से उसी को देख रही थी। उसकी हालत देखकर वो एक बार फिर से अपने लब भीज गया। ये क्या हालत बना रखी है तुमने मासूम लोमड़ी? मैं मरने वाला था, अभी मरा तो नहीं था। ये तुमने जो बेवा जैसी हालत बना रखी है। प्लीज़ ऐसा ना कहे साहिर साई। वो दुख से आंखें उठाती उसे देखते हुए बोली, मेरे सामने ये फजूल के आंसू मत बहाओ। किस बात को लेकर रोना आ रहा है तुम्हें? क्या मर गया हूँ मैं, जब मेरी मैयत पर आंसू बहा रही हो? प्लीज़ ऐसे मत कहें, मुझे तकलीफ़ होती है। उसके लबों पर अपना हाथ रखते हुए वो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठी थी। अपने आंसू साफ करो। उसके हाथ को अपने लबों से हटाता उसे घूरते हुए सख्ती से ऑर्डर दे रहा था। वो शिकवा करती नज़रों से उसे देखकर अपने आंसू साफ करने लगी थी। वो यहाँ किस दर्द से गुजर रही थी, उसे समझे बिना वो उस पर अपना हुक्म चला रहा था। आंसू साफ करने के बाद वो खामोशी से उसे देखती रही, तो साहिर भी उसका मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद अब इस्तेहकाक से उसका बाजू थामे उसे खींच कर उसका सर अपने सीने पर रख चुका था। ऐसा करने की देर थी कि वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बिना कुछ भी बोले उसे उसके आंसू का शगल फरमाने की इजाज़त दे चुका था। वो कुछ कितनी ही देर उसके सीने पर सर रखे रोए जा रही थी। उसने ना तो उसे रोका था और ना ही रोने से मना किया था। बस आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सहलाता रहा। रो रो कर वो खुद ही थक कर उससे अलग हुई तो मुस्कुरा दिया। ये क्या, बस इतना ही आंसू बहाओगी? मुझे तो लगा था आज ये हस्पताल अब में बह जाएगा। खैर चलो, मैंने तो तुम्हारी मदद की। तुम रोना चाहती थी, मैंने तुम्हें रोने के लिए अपना सीना दिया। अब तुम मुझे क्या दोगी बताओ? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा तो वो खुद भी हैरत से उसे सवाली अंदाज में देखने लगी। आपको क्या चाहिए साई? बताएं मुझे, अभी आपको लाक कर देती हूँ। वो जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए कहने लगी तो साहिर फिर से मुस्कुराया। इस वक्त दो चीज़ों की शदीद तलब महसूस हो रही है, उसने उसे देखते हुए कहा। तो जाविश ने जैसे समझते हुए हाँ में सर हिलाया। साहिर साई, हस्पताल के अंदर सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ मैं ला दूंगी, मैं वादा करती हूँ। वो फिर से जल्दी से बोली थी। उसकी बात सुनकर साहिर मुस्कुरा दिया था। मतलब वो जानती
थी कि उसके शौहर को सिगरेट की तलब महसूस हो रही है। अच्छी बात है, खैर सिगरेट तो मुझे दारमसाई ला ही देगा, लेकिन दूसरी चीज़ के लिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे सिर्फ तुम ही दे सकती हो। वो मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कुराहट उसे बेहद पसंद आई थी। दूसरी कौन सी चीज़ है साईं? मैं अभी दे दूंगी आपको वो। उसकी बात का मतलब समझे बिना बोली तो साहिर शाह के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी। उसने आहिस्ता से अपने अंगूठे से उसके निचले लब को छुआ था। मुझे बस दो ही चीज़ों का नशा है, एक नशा अलाउड नहीं है और दूसरा नशा करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसका अंदाज हक जताता हुआ था। जाविश की निगाहें अपने आप झुकती चली गईं। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको आराम की ज़रूरत है, सो जाए प्लीज़, फ़िज़ूल चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ौरन उसके हाथ से अपना हाथ निकालते हुए घबरा कर बोली तो साहिर शाह के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं ना तो फ़िज़ूल काम सोचता हूँ और ना ही फ़िज़ूल काम करता हूँ, और वैसे भी यहाँ तो बात मेरे नशे की है, जिसे मैं हर हाल में पूरा करूँगा। ये अपना शर्माना, घबराना एक साइड पर रख दो, फ़िलहाल मैं तुम्हारी शर्म व हया देखने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। इधर आओ मेरे पास। उसकी बात का खूब मज़ा लेते हुए साहिर ने उसका बाजू दोबारा पकड़कर खींचकर उसे अपने करीब किया था। साहिर साहिर, हम घर पर नहीं है, यह अस्पताल है, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। वो उसके हाथ से अपना हाथ निकालती मज़ाहमत करते हुए बोली। लेकिन तुम तो मेरी बीवी हो ना, क्या अस्पताल और क्या घर? मुझे तो अफसोस नहीं जा रहा उस दुश्मन पर जिसने मुझ पर हमला किया। कम से कम नशा तो पूरा करने देता, बगैरत। पिछले 5 महीनों से सूली पर लटका हुआ हूँ, अब इस आदमी से मेरी दुश्मनी बढ़ गई है। उसने मुझसे मेरा नशा छीना है, और नशा छीनने पर तो मैं अपने नशे को भी माफ़ ना करूँ, वो तो फिर दुश्मन है। उसका सर अपने बेहद करीब चेहरे पर झुकाते हुए वो मदहोशी से बोल रहा था। साई, कोई आ जाएगा, वो घबराते हुए बोली। तो आ जाए, मेरी बला से तुम मत सोचो किसी के बारे में, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। तुम्हारा साई किस तरह तुम्हारे लिए मौत से लड़कर वापस आया है, उसे मायूस करोगी? वो सवाल करते हुए बोला। इन्हीं बातों के दौरान वो जैसे बेबस हो गई थी। वो उसे अपने मजीद करीब कर चुका था। एक हाथ पर ड्रिप लगी होने की वजह से उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा सूज गया था, जबकि दूसरे हाथ से वो उसकी कमर पर खूब मनमानियाँ कर रहा था। साई, घर चले ना। फिर उसने आधी अधूरी बात करते हुए समझाना चाहा। मासूम लोमड़ी, मैं सारी ज़िंदगी खुद भी अस्पताल में रहने का इरादा नहीं रखता, घर तो मुझे जाना ही है। और तुमने मुझे गाना सुनाने का भी वादा किया था ना, तो तुमने मुझे सुनाया ही नहीं। लेकिन अब तुम मुझे डांस करके दिखाओगी। वो बातों ही बातों में उसे देखता एक और फरमाइश नोट करवा चुका था, जबकि उसकी बात पर उसकी पूरी आंखें खुल चुकी थी। साहिर साई की गर्म सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आपने कब मुझे डांस करते हुए देखा है? मैंने तो कभी डांस नहीं किया। वो आंखें फैलाया उसे उसकी असल बात से हटाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश फजूल है, तुम किसी भी बात की तरफ मेरा ध्यान दिलाकर इससे हटा नहीं सकती। मुझे मेरा नशा पूरा करना है, तुम्हें पता है ना, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना करूँ, नशा पूरा करके रहता हूँ। मेरे हर काम में मेरा नशा मेरे साथ बराबर का शरीक है। और अब तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारी मर्ज़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे मजबूर मत करो तुम कि मैं अपनी मर्ज़ी करूँ। वो शायद अब भी उसे मौका दे रहा था। आप बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है, मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी। वो आंखों में आंसू लाए उससे कहने लगी, जैसे उसकी डिमांड पर उसे बहुत सदमा हो लगा हो। अच्छा, चलो अच्छा हुआ ना तुम्हें पहले ही पता चल गया, आगे पता चलता तो ज़्यादा बड़ा सदमा होता। तो मज़ीद वक्त बर्बाद मत करो। वो उसकी कमर में अपनी उंगलियों से दबाव डालता उसे अपने मज़ीद करीब करते हुए बोला। मैंने नहीं करना यहाँ, घर चले फिर करूँगी। वो ज़रा इतराती हुई गर्दन अकड़ाकर बोली। माना मैं तुम्हारी मर्ज़ी का मुंतज़िर हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी अकड़ देखकर मैं अपनी बात से पलट जाऊँगा? मुझे पसंद है तुम्हारा नखरा, लेकिन एक हद में, जब हद से बढ़ जाए तो मैं अपनी मनमानी पर उतर आता हूँ। इस बार वो बिना उसे मज़ीद कुछ भी कहने का मौका दिए उसके बालों पर अपने हाथ का वज़न बढ़ाता, उसे अपने चेहरे के करीब करते हुए उसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में ले चुका था। सांसों की कैद बढ़ने लगी थी। वह गुजरता जा रहा था। वो उसकी धड़कनों को कैद किए, जिसे सांस लेने के लिए भी उसे अपना मोहताज कर चुका था। वो बेबस होते हुए खुद को उसकी कैद से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। उसकी कैद बहुत मजबूत थी। वो कोशिश के बावजूद भी खुद से खुद उससे दूर नहीं हो पा रही थी। उसका हाथ उसके सर के पीछे था। वो चाहकर भी फासला नहीं बना पा रही थी, जबकि अब उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसके सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटी,
तो साहिर साई की का राह निकल गई। सॉरी 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 साहिर साई। तकलीफ की शिद्दत बढ़ने पर वो उसके पीछे से अपना हाथ हटा चुका था, जबकि उसके चेहरे के तासुरात देखती वो खुद भी बौखला गई थी। उसने खुद पर लानत भेजी थी, वो कैसे अपना हाथ उसके जख्म पर रख के उसे तकलीफ से दो चार कर चुकी थी। आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे, जबकि साहिर साई का ध्यान फिलहाल अपने सीने की जानिब था, जहाँ दर्द की ठेसें उठ रही थी। जाने कितनी देर से उसका हाथ उसके जख्म पर था, जिसे शायद अपना नशा पूरा करने के दरमियान महसूस भी ना कर सका, लेकिन मज़ाहमत के दौरान न जाने कैसे उससे तकलीफ दे बैठी थी। वो जानता था उसकी जाविश जानबूझकर ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। उसने खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करते हुए उसे देखा तो उसकी आंखें देखकर जैसे तड़प उठा था। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, वो घबराते हुए लहजे में बोलती पलटी थी कि अचानक साहिर ने उसका हाथ थाम कर उससे वापस अपने करीब खींच लिया। दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तुम्हारा? क्यों मेरा रोमांटिक मूड ख़राब कर रही हो? उस डॉक्टर को यहाँ बुलाकर। अभी मेरा नशा पूरा नहीं हुआ। उसे एक बार फिर से अपने करीब घसीटते हुए वो अपने साबिका मूड में लौट आया था। आपको दर्द हो रहा है ना? उसके बेहद करीब उस पर झुकते हुए वो आंसू बहाते हुए बोली। तो साहिर शाह को उस पर टूट कर प्यार आया। वो लम्हे में उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत आज से पहले कब महसूस की थी उसने? ये तो उसकी ख्वाहिश थी कि कोई उसे टूट कर चाहे, उसके लिए आंसू बहाए, उसकी खुशियों में खुश रहे। उसने सोच लिया था वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके दिल में किसी और मर्द का नक्श कभी भी नहीं रहा हो। वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसका दिल शफाफ हो, जिसकी मोहब्बत निकाह के बंधन से बंधी हुई हो, और उसके पनाहों में ये लड़की वैसी ही तो थी जैसी वो चाहता था। हाँ, ये सच था कि बचपन के इस वाक़ये ने उसे जाविश पर बहुत गुस्सा दिलाया था। उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उस वक्त उसने अपना सारा गुस्सा भी निकाल दिया था, जिसके बाद बाबा साई ने पाइप से उसकी खूब मरम्मत की थी, और इस बात का गुस्सा उसे हमेशा से रहा था। उसके बाबा साई चाहे उस पर कितना ही गुस्सा करे, उसे मारे, लेकिन पाइप की मार उसे पहली बार लगी थी। और उसके बाद उसने जाविश को मुखातिब करना ही छोड़ दिया था। वो छोटा था, तब अक्सर सोचता था कि वो उससे बदला लेगा, वो तो उससे कोई बदला ना ले सका। हाँ, लेकिन वो अपने थप्पड़ का बदला खूब ले रही थी। पाकर, उसे तड़पाकर, उससे दूर रहकर, लेकिन वो खुद भी तड़प रही थी। न जाने कैसे काटे थे उसने ये पिछले 5 दिन, न जाने कैसे उसने खुद को संभाला था। उसके सीने से लगी वो खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। उसकी पेशेंट ड्रेस सारी भीगती जा रही थी। जाविश, मैंने तुम्हें रोने के लिए यहाँ नहीं बुलाया यार, तुम तो रो रो कर मुझे मजीद बीमार कर दोगी, वो उकताकर बोला तो उसके ऊपर से उठती जाविश ने अपने आंसू साफ किए। गुड, और अब पास आओ साई, उसकी फरमाइश पर वो चिल्लाई थी। ऊंचा नहीं सुनता मैं लड़की, ये तुम्हारी भूल है कि अपना नशा पूरा किए बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब पास आओ, यकीन करो अगर इस वक्त मेरे पास सिगरेट होते तो मैं पूरी डिब्बी ख़त्म कर चुका होता। तुम तो एक ही कश में मरी जा रही हो। वो उसे तंग करने की कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता था। उसके घूरने पर उसकी मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मजीद अपने करीब करता, कोई दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। साहिर साई का मूड अचानक ख़राब हुआ था, जबकि जाविश उसके करीब से उठती हुई खड़ी हुई, लेकिन साहिर साई ने फिर से उसका हाथ थाम लिया। वो नहीं चाहता था कि वो लम्हा भर के लिए भी उससे दूर हो। अस्सलाम वालेकुम। वो जानबूझकर दारम से मिलने नहीं गई थी। वो उसे किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। वो जल्द ही उसे छोड़कर जाने वाली थी, तो मज़ीद फॉर्मेलिटी निभाने का उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन शायद अब दारम साई सबके सवालों के जवाब दे देकर तंग आ चुका था, तभी खुद ही उसे अपने मोबाइल पर कॉल की। एक तो डॉक्टर उसे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसका मोबाइल उन्हीं के पास था, लेकिन थोड़ा सी आंखें दिखाने पर वो उसे फ़ोन देने के लिए तैयार हो गया था। उसने सबसे पहले दर को ही फ़ोन किया था, जो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अपना खौल तोड़कर बाहर नहीं निकली थी। यहाँ तक कि वो उससे मिलने हस्पताल तक नहीं आई थी। उसका ज़ख्मों से छलनी जिस्म उससे उस वक्त कितनी तकलीफ से दो चार कर रहा था, दर को शायद अंदाज़ा भी नहीं था, या शायद अंदाज़ा था लेकिन वो फिर भी आना नहीं चाहती थी। उसकी बेरहमी ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया था, लेकिन सबके सामने उसने बड़ी मुश्किल से उस लड़की की गैर मौजूदगी को हैंडल किया था। लेकिन अब भी उसकी तरफ से सर्द सा सलाम सुनकर उसके माथे पर बल आ गए थे। शायद वो उसकी तरफ से बेताब सवालात सुनना चाहता था। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मुझे गोली लगी है। वो न जाने कैसे ये जुमला बोल गया था।
جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے، اسے سب پتہ ہے، اس کے درد سے وہ باخبر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں شاید پچھلے 5 مہینوں کی بے تحاشا محبت کی امید شامل تھی جو وہ اسے جتاتی آئی تھی۔ میں بچی نہیں ہوں دارم سائی جو کھیل کود کر یہ بات بھول جاؤں گی، مجھے سب کچھ پتہ ہے، وہ جیسے بیزار لہجے میں گویا ہوئی۔ تو اس کے لہجے نے دارم سائی کو تکلیف دی تھی، لیکن وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے اسے معاف کرتا، پھر بولا، تو تو میں کیا کروں؟ آپ کو گولی لگی ہے، وہاں آ کر آپ کی خدمت میں لگ جاؤں تاکہ آپ کو پھر سے فضول محبت کا دورہ پڑ جائے۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ ڈرامے۔ مزید میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بار بار مجھے ان سب چیزوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ دیکھیں دارم سائی، مجھ سے کسی قسم کی کسی طرح کی کوئی امید مت لگائیں۔ افسوس اور دکھ ہوگا آپ کو۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو میرا ہسپتال نہ آنا برا لگا، لیکن میں آپ کو کسی طرح کی جھوٹی امید نہیں دے سکتی۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر بھی مروت نہ تھی، لیکن دوسری طرف سے دارم سائی اپنا غصہ ضبط کرتے جب بولا تو در کی بولتی بند ہو گئی۔ اچھا، تم مجھے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تو یہ رو رو کر جھوٹے آنسو بہا کر میرے گھر والوں کو کیوں متاثر کر رکھا ہے تم نے؟ سب تمہارے سگے تب ہے جب میں تمہارا کچھ رکھتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے ہی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو ان کے سامنے ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ اپنے یہ آنسو، یہ بے قراری مجھے دکھاؤ ظالم جانم سائی۔ ہو سکتا ہے میں تم پر ترس کھا کر تمہیں تمہاری منچاہی چیزیں دوں۔ میرے گھر والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جن کے سامنے تم ڈرامے کر کے اپنی مطلوبہ خواہش پوری کرو گی۔ یہ آنسو سے گھائل آنکھیں مجھے دکھاؤ، یقین کرو اور کچھ حاصل ہو نہ ہو اپنی قربت سے تمہیں مہکا دوں گا۔ وصل کے لمحات میں تمہیں خود پر غرور کرنے کا موقع دوں گا۔ اب مزید گھر والوں کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈرامے بازیاں کرنی ہے تو یہاں آ کر کرو میرے پاس۔ ہاں، تمہاری مطلوبہ خواہش تو پوری نہیں کر سکوں گا، لیکن شوہر ہونے کے پورے حقوق ادا کروں گا۔ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہے اور وہاں پر بھی آپ کو یہ بےہودگی ہی سوچ رہی ہے۔ کچھ شرم کرے، ہسپتال کے بستر پر پڑے ہیں۔ اور وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے شرم دلانے لگی، کیونکہ دوسری طرف اس کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے جھڑکنے پر دارم سائی کا دلکش قہقہا بلند ہوا۔ شرما رہی ہو جانم سائی؟ دور سے شرماؤ گی تو پھر مسئلہ ہوگا نا۔ میرے پاس آ جاؤ، 4 دن سے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا، قسم سے دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہے۔ تڑپ رہا ہوں تمہاری دیدار کی خاطر، اب مزید مت تڑپاؤ۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ لوگ اسے ظالم سردار کہتے تھے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ وہ ظالم سردار ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے اتنا بے بس ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ہاں، بے شک وہ اس سے سانس ہی مانگ لے، وہ خوشی دے دے گا، لیکن طلاق، وہ خود کو ختم کر کے اسے بیوہ تو کر سکتا تھا، لیکن اسے خود سے آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آخری سانس تک اس کی تھی۔ میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے وہاں پر وہ بات کرنے کے لیے، وہ بے رحمی سے بولی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ دوسری طرف سے ہاری ہوئی آواز آئی۔ ہاں، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ وہ ہار گیا تھا اس کے سامنے، اسے خوشی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مت آؤ، میں خود آ جاؤں گا جمعہ تک، پھر اپنی خیر منانا۔ اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ نور نے گھبرا کر فون کو دیکھا جو بند ہو چکا تھا۔ نہ جانے اب اس آدمی نے کیا سوچ رکھا تھا۔ فون ایک سائیڈ پر رکھنے کی دیر تھی کہ پھر سے بجنے لگا۔ سمرا کی کال آتی دیکھ وہ فون اٹھاتی اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ بہت بہت مزیدار، بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، تو میرے ساتھ بنے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، ویڈیو کو لائک کر دے اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولے۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔